Hi students, welcome to our zoology class. Today we are starting our new chapter, biomolecules. What is meant by biomolecules? Biomolecules means they are chemical compounds. They are chemical compounds. They are chemical compounds. They are chemical compound found in living organisms. ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and what are the important elements present in these biomolecules? They are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. Simply we can say KNOPS എന്നും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കും KNOPS. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur are the important element present in these chemical compounds or in these biomolecules in the living organisms. Okay, so we have my question is that like these elements are present only in living organisms. If you take any part of a non-living organism or a part of an earth crust or a part of a rock or a part of a non-living object, can we see this type of elements? Sure, we can see this type of elements in that non-living objects also. But the composition, but the percentage of these elements is higher in these living organisms like especially carbon and hydrogen. മനസ്സിലായോ? അതായത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട്സ് കെമിക്കൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Important elements of the biomolecules are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. And if you compare, അപ്പോൾ carbon, hydrogen ഈ എലമെന്റ്സ് ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? No, non-living objects നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. But the percentage of these elements is higher only in living organisms. Okay, and so we have to based on these elements, we have to classify the biomolecules or chemical compound of the living organisms into two, that is organic molecules, organic and inorganic molecule, or organic compound or inorganic compounds. Organic and inorganic compounds നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ്സിൽ നോക്കി നമുക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസിനെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം, ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. പിന്നെ in living organisms, biomolecules are present in the form of organic and inorganic molecules or organic or inorganic compound. Okay, and what is mean by organic compound? Carbon containing compound നെയാണ് carbon containing compounds. Carbon containing compounds നമ്മൾ organic compounds എന്ന് പറയുന്നു. All other remains are inorganic compounds. Okay, and then so next we have to what's important, so see this organic compound have main function of a living organisms are performed by this organic compound. Okay, and so we have to consider this organic compound, these biomolecules. Organic are considered as a building block of a living organism or building block of a life. ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഇത്രയും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് എ ബയോമോളിക്യൂൾസ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് ആയ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് compounds having carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur like elements are present. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. Then next, how to analyze the organic composition of a living tissue. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഒരു ടിഷ്യൂസിലുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. ഹൗ ടു അനലൈസ്, analyzing test of an organic compound in a tissue, organic in a tissue. ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനലൈസിങ് ടെസ്റ്റ് ഏത് ടെസ്റ്റാണ്? ട്രൈക്ലോറോ അസറ്റിക് ആസിഡ്
Cl3CCOOH. Trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid test. Acetic acid test. What is the trichloroacetic acid test? Trichloroacetic acid test means for conducting that test we have to need a tissue piece, okay? A piece of tissue or a vegetable piece. So first you have to take a piece of tissue, that is a liver ava or a vegetable ava or vegetable piece ava, vegetable piece. First step is take a piece of tissue. Second step is grind it. How to grind? By using trichloroacetic acid, Cl3CCOH. Trichloroacetic acid എന്ന ആസിഡിൽ ഇതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഹൗ? ബൈ യൂസിങ് എ മോർട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയും. മോർട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽ, അതായത് മരുന്നൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കാനായിട്ടും അത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് മോർട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ ടിഷ്യൂ ഇടുക, അതിലോട്ട് ട്രൈക്ലോറോഅസറ്റിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക, then നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? വി വിൽ ഗെറ്റ് എ തിക്ക് സ്ലറി. കിട്ടും. തിക്ക് സ്ലറി കിട്ടുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ. സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക, അരിച്ചെടുക്കുക. ബൈ യൂസിങ് എ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഓർ ബൈ യൂസിങ് എ ചൈനീസ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ തിക്ക് സ്ലറി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൽട്രേറ്റ് ആൻഡ് റീറ്റൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? After straining we will get 2 fraction. They are filtrate and retentate. What is a filtrate and what is a retentate? Filtrate means, എന്ന് പറയുന്നത് it is a acid soluble ആണ്. ആസിഡ് സോലുബിൾ പൂൾ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് സോലുബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചായ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം, ചായ അരിച്ചെടുക്കുമല്ലോ. ചായ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ അരിപ്പയിൽ എന്താ വരുന്നത്? ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷന് അരിപ്പയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. താഴോട്ട് സോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീയിൽ കൂടി താഴോട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടണത്? അതാണ് ഫിൽട്രേറ്റ്. അതായത് ആസിഡിനകത്ത് സോലുബിൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഈ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ some compounds or some molecules are dissolved in the trichloroacetic acid, that is a filtrate. അതേസമയം റീറ്റൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ പൂൾ ഓർ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ? പൂളെന്നോ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നോ പറയാം. അതായത് അത് ഇൻസോലുബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, ആ കോട്ടൺ ക്ലോത്തിൽ താഴോട്ട് വരാണ്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചണ്ടി, ചായയുടെ ചണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂസിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആസിഡ് സോലുബിൾ പൂളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ആസിഡ് സോലുബിൾ പൂളിനകത്ത് കണ്ടതാണ് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ, അമിനോ ആസിഡ്സ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. അത് ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ. സോ ആസിഡ് സോലുബിൾ പൂളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഷുഗർ, അമിനോ ആസിഡ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ആസിഡ് സോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ വേറൊരു പേരോട് പറയും ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയും. ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾസ്. What is meant by biomicromolecules? Micro means small. That means those molecules, their molecular weight, those compound or those having molecular weight below 1000 Dalton. Below 1000 Dalton ആണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആവും. അവയ്ക്ക് ഈ ആസിഡിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് those micromolecules or those compound above 1000 ആണെങ്കിൽ that is bio macromolecules.
മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്നും പറയും. പിടികിട്ടിയ എബവ് 1000 Dalton, above 1000 Dalton. Those molecules having the molecular weight above 1000 Dalton, or those compound having the molecular weight above 1000 Dalton, that is considered as a bio macromolecules. It is acid insoluble ആയിരിക്കും. ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ വരുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ വരുന്നത് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എബോവ് 1000 Dalton. എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ കണ്ടപ്പെട്ട് ഈ ടിഷ്യൂസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ട ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? അമിനോ ആസിഡ് എന്തായിരുന്നു? മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെ? അമിനോ ആസിഡ് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ആ അമിനോ ആസിഡിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ. ഡിഫറെന്റ് അമിനോ ആസിഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ അത് മാക്രോ ആയി വലുതായി അല്ലെ? പ്രോട്ടീൻ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിളിലാണ് വരുന്നത്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, DNA, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇതിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത്. പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷനിലാണ്. ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, പോളിസാക്കറൈഡ്. സോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഷുഗർ, അമിനോ ആസിഡ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്. So acid soluble fraction we have to call them bio macromolecules because their molecular weight is below 1000 Dalton, and acid insoluble fractions are called bio macromolecules because their molecular weight is above 1000 Dalton. So now analyze this is a trichloroacetic acid. What is a trichloroacetic acid? It is a test used for analyzing the organic compound present in living tissue. ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താ? ട്രൈക്ലോറോഅസറ്റിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ്. കിട്ടിയാ? സോ നെയിം ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനലൈസിങ് ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ടിഷ്യൂ, trichloroacetic acid. What are the various steps of the trichloroacetic acid? First, take a piece of living organism tissue, take a piece of tissue or a vegetable part, and second step is grind it by using trichloroacetic acid in a mortar and pestle. So we will get a thick slurry, then strain or filter that slurry. So we will get two fractions, that filtrate and retentate. Filtrate containing acid soluble fraction ആണ്, acid soluble fraction, and from this tissue we will get this acid soluble fraction having sugar, amino acid, nucleotides. They are called bio macromolecules because their molecular weight is below 1000 Dalton. And retentate is an acid insoluble fraction ആണ്. And this acid insoluble fraction containing carbohydrate, protein, nucleic acid, polysaccharide. All these compounds are carbon containing compound ആണ്. Sugar, amino acid, nucleotides, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ഇതെല്ലാം കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഈ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ആസിഡ് സോലുബിൾ, ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ വന്നു. ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ദെയർ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഈസ് എബവ് 1000 Dalton. ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഈ ഒരു കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ പെടാത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിപ്പിഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ലിപ്പിഡും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഐ എം നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ആസിഡ് സോൾബിൾ പോളിലോ ആസിഡ് ഇൻസോൾബിൾ പോളിലോ ലിപ്പിഡ് ഞാൻ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ഈസ് 800 Dalton ആണ്. 800 Dalton ആണ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 800 Dalton ആണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ ആയോ മാക്രോ ആവോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മൈക്രോ മോളിക്കൂളാണ് അല്ലേ? മൈക്രോ മോളിക്കൂളാണ്. ബട്ട് വാട്ട്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ലിപ്പിഡ്? ലിപ്പിഡ് ഈസ് ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. ഇൻ ദ ആസിഡിൽ ലിപ്പിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. വെൻ വി പുട്ട് ദിസ് ലിപ്പിഡ് മീൻസ് ഫാറ്റ്സ് ആണല്ലോ, ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെസിക്കിളായിട്ട് അത് പൊന്തി കിടക്കും, അത് ഇൻസോലുബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ ഇൻസോൾബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അതായത് ആസിഡിൽ സോലുബിൾ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ബിലോ 1000 ഡാൾട്ടൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ആസിഡ് സോലുബിൾ പൂളിൽ പെടുത്തണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസിൽ പെടുത്തണില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ molecular weight of the lipid is below 1000, but the position of the lipid is in the under the macromolecules, because the lipid is in acid insoluble. The reason is that acid insoluble. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലിപ്പിഡ് ഒരു മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് ദ the weight of the lipid is below 800 Dalton, but is not included in the acid soluble fraction. What's the reason? Because this lipid is acid insoluble, or it is insoluble in acid. So if the weight of the molecular weight of the lipid is below 800 Dalton, have to include under the macromolecules, acid insoluble fraction ആണ് നമ്മൾ ലിപ്പിഡിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ.